دیکھیں اس پیشنٹ میں جو مین تھیم ان لوگوں نے آپ کو دی ہے ایگزامینر نے، وہ آپ لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ آپ لوگ کو یہی سمجھا رہے کہ جناب پیشنٹ کو پریویسلی نون ہائپر ٹینشن ہے، پچھلے 30 سال سے، سن لے 30 سال سے اس کو بی پی بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب ہائپر ٹینشن کے ایشوز کو بہت جوانی میں تھے، 15-16 سال میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں جس سے بی پی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، فیملی ہسٹریز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھار آپ لوگوں سے یہ بھی آرگو کریں گے کہ 45 ایئر بندے کو 30 سال سے ہائپر ٹینشن کس طرح ہوتا ہے؟ ہائپر ٹینشن اسٹارٹ آفٹر دا ایج آف 50، وہ نارمل ہے، لیکن اٹ مے بی سین ارلی ایز ویل ایز بیکاز آف جینیٹک پرابلم، ٹھیک ہے؟ جینیٹک ایشوز ہو سکتی ہے، فیملی میں ہائپر ٹینشن رن کرتا ہے کہ نہیں؟ یس، ٹھیک ہے؟ دا کوشچن از انکنٹرول ہائپر ٹینشن کا کیس جب بھی آ جائے اینڈ دا پیشنٹ ہیو سیویئر انٹینس ہیڈ ایک، یہ چیز آ جائے، دیٹ از سب ارکنائڈ ہیموریج، یہ کیا ہوتا ہے؟ سب ارکنائڈ ہیموریج۔ دیکھیں سب ارکنائڈ ہیموریج، اب اس میں یہاں پہ ایگزامینر تھوڑا سا بدل سکتا ہے، اس کی جو پیٹرن ہے نا، پیٹرن آف ہیڈ ایک، پیٹرن آف ہیڈ ایک اگر یاد رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ایگزام میں بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ پیٹرن، پیشنٹ میں ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ضرور ہوگی، وہ آئے گا، دیکھیں سب سے پہلے تو وہ کہے گا کہ پیشنٹ کو کیا ہے؟ ہائپر ٹینشن، پلس کی بات ہے، پلس مین انٹینس سیویئر ہیڈ ایک، انٹینس سیویئر ہیڈ ایک، تو یہ کون سا کیس ہوگا؟ SAH، سب ارکنائڈ ہیموریج، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہوگا، اس کو ایمرجنسی میں لایا گیا ہے ود دا ہسٹری آف تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک، کس کے ساتھ؟ تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک، انٹینسٹی آف دا ہیڈ ایک از سو مچ دیٹ دا پیشنٹ فیل دیٹ تھنڈر کم، جس طرح تھنڈر کی ایک گرج ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک انٹینس ہیڈ ایک کو کہتے ہیں۔ یا اگر وہ آ جائے کہ ہیڈ ایک in which the patient hold the head on both hands، مطلب اتنا انٹینسٹی ہونا کہ پیشنٹ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے آیا ہے، کیونکہ ہیڈ ایک کی انٹینسٹی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ یہ لاسٹ میں لے کے اس کو کہتے ہیں 10/10 ہیڈ ایک، 10/10 ہیڈ ایک۔ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ یار 10% میں سے کتنا پرسنٹ ہیڈ ایک ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ 10% ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہے، برداشت کرنے سے باہر ہے، اس کو کہتے ہیں 10/10 گریڈ ہیڈ ایک۔ اس کا مطلب اگر ایگزامینر ہائپر ٹینشن کے ساتھ ان چاروں میں کوئی بھی چیز دے دے تو دیٹ از دا موسٹ لائکلی کیس آف سب ارکنائڈ ہیموریج، ٹھیک ہے؟ سب ارکنائڈ ہیموریج کے اندر وچ ویسل از رپچر، تو دیکھیں اصل میں یہ ہیموریج ہے، بلیڈنگ ہے کس اسپیس کے اندر؟ سب ارکنائڈ اسپیس کے اندر۔ اب ادھر تھوڑا سا مجھے فوکس کرے، یہ چیز آپ لوگوں کو مزید واضح ہو جائے گی۔ بلڈ سپلائی آف دا برین، برین کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ دو جگہوں سے ملتی ہے، کچھ بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جو برین کو فرنٹ سے بلڈ دیتے ہیں، اور کچھ ویسل برین کو بیک سائڈ سے بلڈ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹیریئر سرکولیشن، اور یہاں سے پوسٹیریئر سرکولیشن۔ یہ چیز اب ادھر دیکھ کے ہاں لکھنا نہیں ہے، پھر میں ٹائم دے رہا ہوں۔ فرنٹ سے جو ویسل جا رہی ہے بلڈ دینے کے لیے برین کو، اس کو کہتے ہیں انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، کون سی آتی؟ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، ICA اسٹینڈ فار انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری۔ تو ایک ہوتی ہے کہ دو، یہ دو ہوتی ہے، ICARO2، لیفٹ انٹرنل کیروٹیڈ اینڈ رائٹ انٹرنل۔ یہ یہاں سے ہارٹ سے نکل کے برین کو فرنٹ سے سپلائی کرے گی، اور جب یہ کیروٹیڈ آرٹری یہ کدھر جائے گی؟ برین میں جائے گی، برین میں۔ اب یہ بھی MCQ سن لے، بتانے لگاؤ، یہ چلے میں آگے پڑھاؤں گا، لیکن ابھی سے یاد رکھے کہ جب یہ آرٹری ہے یہ اوپر جا رہی ہے تو اسکل بون کو کراس کرے گی کہ نہیں؟ تو اسکل بون کے اندر اس کا ایک ہول ہوگا کہ نہیں؟ وہ ہول جہاں سے کون سی آرٹری پاس ہوتی ہے؟ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، اس ہول کا نام ہے، یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں کہیں پہ، اس کا نام ہے فورامن لیسرم۔ اس فورامن کا کیا نام ہے؟ فورامن لیسرم۔ It is the opening in the skull bone from where both ICA will pass into the brain، ٹھیک ہے؟ اب ادھر دیکھیں، اگر یہ برین کو جائے گی اوپر تو یہ پھر برانچز دیتی ہے، کیا دیتی ہے؟ برانچز۔ اس سے ایک برانچ نکلتی ہے اس سائڈ پہ، دیٹ از کالڈ ophthalmic artery، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ophthalmic، جو بیک سائڈ سے کس کو سپلائی کرے گی؟ آئیز کو۔
تو आइज 2 है, दिस इज राइट अपथैलेमिक, तो यहाँ से लेफ्ट अपथैलेमिक निकलेगी। और ये अपथैलेमिक आर्टरी फिर आगे ब्रांच देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो किसको सप्लाई करेगी, रेटिना को सप्लाई करेगी। इधर देखिए लिखना बिल्कुल नहीं है, तब समझ आएगी। ICA when passes to the brain they gives rise to ophthalmic artery on both sides and they will supply their corresponding eyes। फिर इससे एक और ब्रांच निकलती है ब्रेन में और वो इस तरह ऊपर जाती है, सामने जाती है ये ब्रांच, और इधर से भी क्या निकलेगी, एक सामने से ब्रांच निकलेगी क्या, नहीं, ये भी आगे से जाती है। और ये दोनों ब्रांचेस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है सामने से। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम, इसलिए इन आर्टरी का नाम इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज है। इसका नाम क्या है, इंटीरियर सेरेब्रल। अब सुन ले, ये है इंटीरियर वर्ड सेरेब्रल आर्टरी। इसका मतलब ये सेरेब्रम को कहां से सप्लाई करती है, फ्रंट से सप्लाई करती है। और इस सेरेब्रम का जो फ्रंट है, फ्रंट, उसमें जो न्यूरॉन है ये आपकी लोअर लिम्ब को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, लोअर लिम्ब। अगर किसी की ACA ब्लॉक हो जाए, ACA इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक, तो उसकी फ्रंट वाली सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो इंसान को जो फालिज का अटैक होगा वो अपर लिम्ब पे आएगा कि लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में पैरालिसिस इज द साइन ऑफ ACA ब्लॉकेज। ये किसकी ब्लॉकेज होती है, ACA इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, क्योंकि ये ब्रेन के उस हिस्से को सप्लाई देती है जो हमारी लोअर लिम्ब मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, लोअर लिम्ब। अब ये लेफ्ट ACA है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये क्या है, राइट ACA है। और इन दोनों को आपस में यहाँ पे मिलाने वाली एक ब्रांच होती है, सुन ले, तो ये आर्टरी इन दोनों को आपस में क्या करती है, मिलाती है। तो इस आर्टरी का नाम है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये नाम सुना है कि नहीं, इस आर्टरी का नाम क्या है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करती है, आपस में मिलाती है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। यहाँ तक क्लियर है सब चीजें, ओके। बैक साइड से जो सप्लाई आती है ना ब्रेन को, वो वर्टेब्रल आर्टरीज के जरिए होती है। किस आर्टरी के जरिए, क्योंकि ये वर्टेब्रा के साथ आती है ना, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड। सुन ले, यहाँ से दिस इज राइट वर्टेब्रल आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। और ये दोनों वर्टेब्रल आर्टरी, सुन ले, दोनों वर्टेब्रल आर्टरी ये जब ब्रेन में जाती है, ब्रेन में, तो ये किसके जरिए एंटर करेगी, फोरामेन मैग्नम। किसके जरिए, फोरामेन मैग्नम। यहाँ पे होल है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान होल है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये दोनों जब ब्रेन में, ये अगर वो होल है, इस होल का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। तो इस होल से जब ये ऊपर जाएगी तो ये ब्रेन के किस पार्ट में जाएगी, मेडुला ओब्लांगेटा। सुन ले, ऊपर तो सेरेब्रम है, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बाद क्या है, पोन्स है, पोन्स के बाद मेडुला ओब्लांगेटा, और फिर इसके बाद स्पाइनल कार्ड है, इस तरह दिस स्पाइनल कार्ड। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा को हम यहाँ तक लाते हैं, दिस इज मेडुला ओब्लांगेटा, क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा के साथ नीचे क्या टच है, स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड जनाब और मेडुला ओब्लांगेटा फोरामेन मैग्नम के जरिए अटैच है। क्लियर है। देखें ये कौन सी आर्टरी जा रही है, वर्टेब्रल आर्टरी, ये सब क्लेवियन आर्टरी से आ रही है। अब सुन ले, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पोन्स एंड दिस कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। इस पोन्स और मेडुला के दरमियान ये कनेक्शन है कि नहीं, हाँ, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज दिस, दैट इज पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। इसको क्या कहते हैं, पोन्टो मेडुलरी। ये एमसीक्यूज आने वाला है। लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी एंड राइट वर्टेब्रल आर्टरी गोज इन द ब्रेन अप। जब ये ऊपर जाती है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और इससे कितनी आर्टरी बनती है, एक। किस लेवल पे, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। बोथ वर्टेब्रल आर्टरी व्हेन कंबाइंड एट पोन्टो मेडुलरी जंक्शन, द आर्टरी दे फॉर्म इज कॉल्ड बेसिलर आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, बेसिलर आर्टरी। तो ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है एग्जाम में कि बेसिलर आर्टरी क्या है। बेसिलर आर्टरी इज द यूनियन ऑफ टू वर्टेब्रल आर्टरी एट द लेवल ऑफ पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। और इस बेसिलर आर्टरी से, सुन ले, यहाँ से छोटी छोटी ब्रांच निकलेगी, वो पोन को सप्लाई करेगी, उसका नाम है पोन्टाइन आर्टरी। इससे लेब्रेंटाइन आर्टरीज भी निकलती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये आर्टरी इधर देखे किधर आ जाती है, अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में, तो ये कितने में डिवाइड हो जाती है, 2 में डिवाइड हो जाती है। और ये सेरेब्रम के बैक साइड को सप्लाई करेगी, तो इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। किसको सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। बात समझ आ रही कि नहीं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। बात क्लियर है। अब सुन ले, हमने सेरेब्रम को कितनी जगह से सप्लाई दी है,
انٹیریयर اور पोस्टीरियर, लेकिन सेरेब्रम का जो मिडल पार्ट है उसको सप्लाई के लिए MCA चाहिए, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंड दैट मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ व्हाट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ये भी MCA है और ये भी MCA है. तब देखे सेरेब्रम का ज्यादा हिस्सा ICA का सप्लाई करती है, इसका फ्रंट भी और इसका मिडल भी, लेकिन इसका बैक जो है बैक ये वर्टेबल आर्टरी से आती है. बात समझ गए कि नहीं? सुन ले सारे, दो वर्टेबल आर्टरीज थी, जब ऊपर जा रही थी तो क्या बन चुकी है, बेजिलर. ये दो में टर्मिनेट हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल ऑन लेफ्ट एंड राइट में. क्लियर है? तो ये जो सर्कुलेशन है ये बैक साइड का है और ये कहाँ का है, फ्रंट साइड का है. अब इधर देखें, इस ICA से एक ब्रांच निकलती है और ये ICA मिलाती है किस आर्टरी के साथ, हाँ जी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी है कि नहीं? कम्युनिकेटिंग मीन दो को मिलाती है, लेकिन एंटीरियर को के पोस्टीरियर को, तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. अब इधर देखें, जब ये आर्टरी दो को मिलाए, सुन ले, ये जो आर्टरी है ये दो ACA को मिलाती है और ACA इज द पार्ट ऑफ इंटीरियर सर्कुलेशन के पोस्टीरियर इंटीरियर, लेकिन ये आर्टरी तो इंटीरियर सर्कुलेशन को किसके साथ मिलाती है, पोस्टीरियर. और ये आर्टरी है, यहाँ पे एक सर्कल बन गया क्या नहीं, ये सर्कल बन गया, इसको सर्कल ऑफ वेलस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ वेलस. तो इसका मतलब ये है, ये भी एग्जाम में आता है, कंप्लीशन ऑफ सर्कल ऑफ वेलस में किस आर्टरी का काम है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. अगर ये ना होती तो सर्कल कंप्लीट हो ना होता. बात समझ गए कि नहीं? नाउ क्वेश्चन टू बी अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम दिस सर्कल इज कि अब देखे MCA इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ वेलस और नॉट, नो, बट इट इज अ ब्रांच ऑफ ICA. ACA is a branch of circle of Willis or not? Yes, but it is a branch of ICA. Ophthalmic artery is a branch of circle of Willis? No, but it is a branch of ICA. Clear है? अब इधर पॉइंट ये है, सुन ले, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ जंक्शन विच इज बिटवीन इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड इंटीरियर कम्युनिकेटिंग. ये कुछ बच्चों में बाई बर्थ ये एरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, डायलेट. एबनॉर्मल डायलेशन या आउट पाउचिंग ऑफ द वेसल इज कॉल्ड एन्यूरिज्म. लेकिन ये एन्यूरिज्म बॉडी में है कि ब्रेन में, इसको बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं. इस एन्यूरिज्म को क्या कहते हैं, बेरी एन्यूरिज्म. तो बेरी एन्यूरिज्म इज सीन इन विच वेसल, ब्रेन वेसल. बेरी पर बी पर ब्रेन. ये ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल किसको कहते हैं, डायलेटेशन. ये बाई बर्थ होता है, बी पर बाई बर्थ, और बी पर बेबीज बच्चों में, और बी पर ब्रेन, और बी पर बेरी. इसका मतलब ये सारे बी है. बच्चों में होता है, बाई बर्थ होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है. और वाहिद MCQ ये आता है कि ऑल आर्टरी हैज हाउ मेनी लेयर्स, 3. कौन कौन सी, ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, मीडिया एंड एंटीमा. दिस इज द ओनली एन्यूरिज्म विच हैज नो ट्यूनिका मीडिया. इसमें नॉर्मल मीडिया नहीं होता. ये वाहिद एरिया है, अगर इसमें एन्यूरिज्म हो जाए इट विल डू नॉट हैव मीडिया. FCPS तक ये क्वेश्चन आता है, नेम द एन्यूरिज्म विच लैक ट्यूनिका मीडिया. आंसर इज बेरी एन्यूरिज्म. वो क्या है, बेरी एन्यूरिज्म है. तो जिसमें मीडिया ना हो तो वो स्ट्रांग एन्यूरिज्म होगा कि वीक होगा, और उसके रप्चर चांसेस ज्यादा. अब ये बंदा पैदा हो गया, बच्चा है, तो बच्चे की BP ज्यादा हाई नहीं होती. वक्त चलता गया, बाद में उसका ब्लड प्रेशर इशू आ गया जिंदगी में, 40 साल का हो गया ये बंदा, उसकी BP क्या हो जा रही है, ज्यादा. एक वक्त आएगा जितना ज्यादा BP शूट होगी उतना इस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. और एक वक्त आएगा कि क्या हो जाएगा, रप्चर, और इससे ब्लीडिंग होगी क्या नहीं. और जब ब्लड होगी, ऑल ब्लड वेसल, ओके, दिस ब्लड सर्कल ऑफ वेलस सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन. ब्रेन प्रेजेंट इन विच स्पेस, सब अरकनाइड स्पेस, और इससे ब्लीडिंग भी किधर जाएगी, सब अरकनाइड. तो रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म ड्यू टू हाइपरटेंशन कैन कॉज सब अरकनाइड हेमोरेज. ये क्या कराता है, सब अरकनाइड हेमोरेज का मतलब ये है. क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है, हम कहते हैं कि ब्रेन का वेट कितना है, 1 kg से ज्यादा है, लेकिन कभी हमने अपने ऊपर महसूस किया है, वाई, इट इज फ्लोट इन CSF प्रेजेंट इन subarachnoid space. तो दिस सर्कल ऑफ वेलस इज आल्सो प्रेजेंट इन subarachnoid space. तो इसकी ब्लीडिंग भी किधर जाएगी, subarachnoid space. द ब्लीडिंग इज subarachnoid हेमोरेज. क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है, एपिड्यूरल हेमोरेज है कि हीमाटोमा है, हीमाटोमा. सबड्यूल क्या है, हीमाटोमा. लेकिन सब अरकनाइड हेमोरेज है, क्योंकि सब अरकनाइड स्पेस के अंदर CSF है, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है.
اس لیے سب ارکنائڈ ہیموریج ہوتا ہے, سب ارکنائڈ ہیماٹوما نہیں ہوتا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ سب ارکنائڈ اسپیس میں سی ایس ایف ہے, اور سی ایس ایف از اے فلوئڈ, اور فلوئڈ ڈو ناٹ وانٹ دا بلڈ ٹو کلاٹ. تو بلیڈنگ ہوگی کہ ہیماٹوما ہوگی؟ بلیڈنگ, اس لیے دا ورڈ از ہیموریج ناٹ ہیماٹوما. تو انٹراکرینیل ہیموریج از ایپیڈیورل ہیماٹوما ہے, سب ڈیورل لیکن سب ارکنائڈ ہیموریج ہے کیونکہ یہاں پہ سی ایس ایف ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کی کنسپچل پوائنٹ ہے, بیسک نالج ہے. تو اگر بی پی زیادہ ہے, کسی کی سیویئر انٹینس ہائپر ٹینشن ہے اور اس کو یک دم انٹینس سیویئر ہیڈ ایک ہو جائے, تو اس بندے کو سب ارکنائڈ کیا ہے؟ ہیموریج. اور اگر ایگزام میں آ جائے کہ اس بندے کو پریویسلی بائی برتھ کون سا انوریزم ہو سکتا ہے, آنسر ول بی بیری انوریزم. اور اگر یہ آ جائے what is the peculiar, what is the word peculiar mean, یہ آتا ہے what is the word peculiar. peculiar mean اس کی کریکٹرسٹک پوائنٹ جو کسی اور میں نہیں ہے. what is the peculiarity of berry aneurysm, because it do not contain tunica media, کیونکہ اس کے اندر all aneurysm contain tunica media but it lacks tunica media. that is the sign for berry aneurysm. تو بیری انوریزم پہچاننے کے دو وجہ ہے, ایک تو ویسل بلڈ برین میں ہوتا ہے, اور دوسرا اس میں ٹیونیکا میڈیا نہیں ہوتا. رپچر آف بیری انوریزم کین کاز واٹ؟ سب ارکنائڈ ہیموریج. کلیئر ہے؟ جلدی لے کے شاباش. اس کا ایک ڈائیگرام بنائیں تاکہ آگے کچھ اور چیزیں توڑی پڑے. اس بندے کے اگر سب ارکنائڈ ہیموریج ہے, ہاں جی, اور اس کی اگر ہم لمبار پنکچر کریں, what you will see CSF clear watery or red, red, ٹھیک ہے, good. red CSF is a diagnostic of subarachnoid hemorrhage. clear ہے؟ سمجھ گئے جی؟ فرق کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن ہے؟ کوئی کوشچن پوچھ لے, جو بھی کوشچن ہے شاباش, امپورٹنٹ ہے یہ ایریا. اور یہ ورڈ بھی ایڈ کرے, ہاں, بیری انوریزم کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں, اٹ از آلسو کالڈ SACULAR, سیکولر انوریزم. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سیکولر انوریزم. ٹھیک ہے, تو سیکولر انوریزم یا بیری انوریزم از دی سیم تھنگ, اور اس میں ٹیونیکا میڈیا نہیں ہوتی. اوکے جی, یہ کیس لکھا ہے, یہ سب ارکنائڈ, یہ والا, یہ لکھا ہے, یہ والا صرف وہ رہتا ہے نا. اوکے, ادھر دیکھیں, اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے, patient previously developed intense severe headache, but on 8th day, دیکھیں 8th day lumbar puncture, lumbar puncture shows yellow CSF. ہاں جی, کون سی CSF ہے؟ yellow. What is yellow CSF? اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, it's called xanthochromia. xanthochronic CSF اس کو کہتے ہیں. xantho is the word used for yellow. ٹھیک ہے, تو xantho mean yellow, chrome mean color. اگر CSF کلر کیا ہو جائے yellow, اس کو xanthochronic CSF کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو xantho Z